हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुखविंदर कौर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स GGDST कॉलेज हरियाणा हुशियारपुर। टॉपिक असी कर रहे हैं एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट ऑफ पंजाब और इस दे विच आपां गल कर चुके हैं कि जे आपां पंजाब दी एग्रीकल्चरल डिवेलपमेंट की गल करनी होवे तां 3 हैडिंग्स दे अंडर आपां गल करते हैं। नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल डिवेलपमेंट ये आपां कर चुके हैं। डायमेंशनस ऑफ एग्रीकल्चरल डिवेलपमेंट ये अंडर भी आपां जिहड़ी एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट की गल कर चुके हैं। नैक्सट है ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चरल डिवेलपमेंट। ट्रेंड्स एग्रीकल्चरल डिवेलपमेंट के जोड़े आ इन्हां दी स्टडी आपां 2 हैडिंग्स के अंडर करते हैं। और जोड़ा फस्ट हैडिंग है क्रॉपिंग स्कीम हाड़ी एंड सौनी रबी एंड खरीफ सीजन जोड़े आ उन्हां दी गल भी आपां लास्ट लैक्चर दे विच कर चुके हैं। तो सैकेंड जोड़ा पार्ट है एग्रीकल्चरल डिवेलपमेंट के ट्रेंड्स आ उहदे विच ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टडी है जिहड़ी ओह कीती जांदी है। ग्रीन रेवोल्यूशन का जोड़ा डिटेल के टॉपिक की जी डिस्कशन आ वो असीं अज करांगे। ग्रीन रेवोल्यूशन की है जिवें कि असीं जानते हैं कि पंजाब है जोड़ा पार्टीशन टाइम पहलों एक पाकिस्तान का पंजाब, एक इंडिया का पंजाब, एक चढ़दा पंजाब तो एक लहंदा पंजाब। उस तो बाद पंजाब फिर लैंगुएज बेसिस के उपर फिर रीऑर्गेनाइज किया गया 1966 के विच। और इस रीऑर्गेनाइजेशन तो बाद टैक्नीकल रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के जी टैक्नीकल रेवोल्यूशन आई है ये करके जी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन आ वो ट्रमेंडसली इनक्रीज़ की है। बहुत ज़्यादा रैपिड इनक्रीज़ जी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के हुई है। और जी ये रैपिड इनक्रीज़ हैगी आ इस इनक्रीज़ नू ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। The large increase in agricultural production due to mechanized agriculture, use of high yield variety of seeds, use of chemical fertilizers and plant protection की गई है by spraying pesticides is called green revolution। ये जी रैपिड इनक्रीज एग्रीकल्चरल आउटपुट दे विच हुई है वो ग्रीन रेवोल्यूशन। और हाई लैवल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नू मेनटेन करन दे लई जिहड़ा भी सिस्टम असी अडॉप्ट किया है उहदे विच ये है कि इन 1965-66 प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन पंजाब वाज 33.89 लाख टनस एंड इन 1970 172 मीनस जो सिस्टम आप अडॉप्ट किया सी उहदे नाल होया की है जोड़ा भी सिस्टम आप एग्रीकल्चरल आउटपुट नू इनक्रीज़ करने लई आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब अडॉप्ट किया है उहदे नाल 1965-66 दे विच जिहड़ी फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन जस्ट 33.89 लाख टन सी वो 1971-72 दे विच वो प्रोडक्शन है जी 119 लाख टन तक पहुँच गई। तो वही प्रोडक्शन लगातार वधी जो सिस्टम आप चलाया 2014 एंड 15 दे विच 267 लाख टनस तक पहुँच गया। हुण ये जी प्रोडक्शन लगभग 34 लाख टन ही कह लें आप 33.89 है सी 1965 एंड 66 के विच। और ये जी इन्नी ज़्यादा इनक्रीज़ हुई है ये कारण की सी? सब तो पहले तो इरीगेशन आप लास्ट लैक्चर्स के भी गल कर चुके हैं कि लगभग 98% पंजाब का वो एरिया जिथे खेती की जाती है टोटल जोड़े एरिए के उत्ते एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ आप करते हैं उहदे विच्चों लगभग 98% एरिया है जोड़ा इरीगेटेड एरिया है। और इरीगेशन फैसिलिटीज़ के विच बहुत वाधा होया 1965 एंड 66 के विच जस्ट 22 लाख टनस एरिया 22 लाख हैक्टेयर एरिया सी जिहड़ा इरीगेटेड सी। ते 2011 एंड 12 दे विच 78 लाख हैक्टेयर हो गया। ट्यूबल्स जिहड़े आ इरीगेशन परपज़ दे लई लगातार उन्हां दे जिहड़ी यूज़ दे विच वाधा होया। और 98% इरीगेटेड एरिया जिहड़ा इस टाइम ते वो ट्यूबल्स दे नाल ही है। उस तो बाद एग्रीकल्चरल मशीनरी दे विच वाधा होया। नैक्सट जिहड़ा कारण जिहदे करके ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब दे विच आई उहदे विच सी एग्रीकल्चरल सैक्टर दे विच न्यू मशीनरी
ਟਰੈਕਟਰਸ, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ, ਕੰਬਾਈਨਸ, ਟਿਊਬਲ ਪੰਪਿੰਗ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ, 10,000 ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਅਤੇ 2012 ਐਂਡ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਇਹ 10,000 ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5,64,000 5.6 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 5.64 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਾਰਜ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਜੀਲਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੀਲਡ ਆਫ ਵੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ 1200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਸ ਟੂ 4700 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਸ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਸ ਦੀ ਜੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ ਫਰੋਮ 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਸ ਟੂ 3800 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਸ, ਮੀਨਸ 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਸ ਟੂ 3800 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰੇ ਪੰਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸਰਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੈਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਆ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ। ਵੀਟ, ਰਾਈਸ, ਕਾਟਨ, ਗ੍ਰਾਮ, ਮੇਜ਼, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ, ਆਇਲ ਸੀਡ ਦੇ ਬੈਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ 2 ਟਾਈਮਸ ਔਰ 3 ਟਾਈਮਸ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਟੈਕਨੀਕਸ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅੰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸਨੂੰ IADP ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਕ੍ਰੌਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 264 ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਮਲਟੀਪਲ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਕ੍ਰੋਪ। ਬੀਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ HYB ਸੀਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰਸ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਗਰੋ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਕ੍ਰੋਪ ਇਨ ਅ ਈਅਰ। ਫॉर एग्जांपल ਵੀਟ ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਇਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗ, ਸਨਫਲਾਵਰਸ ਕੈਨ ਬੀ ਸੋਨ ਇਨ ਸੇਮ ਫੀਲਡ। These matures within 60 year days and rice and sugar cane can be sown in these fields। ਔਰ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀਟ ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੋਪਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਲਾਈਕ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਕਰਦੀਆਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਿਫੋਰਮਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਆ ਦੀ ਸਕੈਟਰਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ in one large holding। The farmer can arrange the irrigation facilities on large holding। ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੈਟਰਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਆ ਜੇ ਉਹ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਆਫ ਲੈਂਡ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊ ਟੈਕਨੀਕਸ ਲਾਈਕ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕਸ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਲੋਨ
ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਟੂ ਬਾਈ HY ਸੀਡਸ, HYB ਸੀਡਸ, ਮਸ਼ੀਨਸ, ਕੈਮੀਕਲਸ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ। ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ? ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਗਰੋਵੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਟਰੈਕਟਰ, ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ, ਕੰਬਾਈਨਸ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰਸ, ਪੰਪਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆ ਲਾਈਕ ਸੋਨਾਲੀਕਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਨਕਮ ਵਧੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਇਨਕਮ ਵਧੀ ਆ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਰਲ ਆਊਟਲੁੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਬੈਂਕਸ ਐਂਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ। ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਆਰ ਨਾਟ ਬੈਨੀਫਿਟਡ ਬਾਈ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ, ਔਰ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਚ ਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡਿਫੈਕਟਸ ਵੀ ਰਹੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚ ਫਾਰਮਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੂਅਰ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲਿਮਟਿਡ ਕਵਰੇਜ ਰਹੀ ਆ। ਕ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੇਜ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ, ਪਲਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀਟ ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਰੀਜਨਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੁਣ HYV ਸੀਡਸ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ ਲੇਬਰਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਪਲਾਈਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ saturation of in agriculture. The increase in agricultural production has no doubt been rapid in Punjab, but it has now reached a stage where there is no further scope of increasing under cultivation and rapid increase in productivity. ਮੀਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਖਰੋੜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਸੋਸ਼ਲ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਧੀ ਆ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਇਨਕਮ ਵਧੀ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੈਵਿਸ਼ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਮੈਰਿਜਸ ਐਂਡ ਬਰਥਡੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਕਵਰ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਡਿਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹਦੇ ਡਰੋਬੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ। ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਫਾਰਮ ਪੋਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਫਾਰਮ ਪੋਲਿਸੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਡੋਪਟਡ ਟੂ ਮੇਕ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਅ ਸਕਸੈਸ। Farmers should be given fertilizers, seeds, pesticides and machines at reasonable prices.
ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ, ਸੀਡਸ ਦੇ, ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਆ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ HYB ਸੀਡਸ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਮਸ਼ੀਨਸ ਚੀਪਰ ਰੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪਸ ਲਾਈਕ ਆਇਲ ਸੀਡਸ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ, ਕਾਟਨ, ਪਲਸਸ, ਪੋਟੈਟੋ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪਸ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਮੀਨਸ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਥਾਣੇ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਂਡ ਰਾਬੀ ਵਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫਰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਡ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਵੀਟ ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ, ਪਲਸਸ, ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਬਾਈ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਮੋਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਲਾਈਕ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ, ਪਲਸਸ ਐਂਡ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਅੰਡਰ ਇਟਸ ਕਵਰ। ਇਹ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਂਡਸ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।